जय श्री जगन्नाथ। आज जुलाई 25 तारिख शनिवार। चलतु नजर पकाइबा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे। ता पूर्वरु कमेंट्रे जय जगन्नाथ लिखंतु। ता सहित आपण को जिल्लारू आम वीडियो देखुचंती आमको कमेंट करी निश्चिंत जणांतु। 15,000 कोटी टंकार निवेश सीधा सड़क चाकरी पाइबे 6,000 युवक युवती। MOU स्वाक्षरित। टेक्नोलोजी क्षेत्र में नुआ शिखर छुईबाकू जाउछि ओडिशा। आसुछि बड़ निजुक्ति सुजोग। 5 वर्ष में निवेश हब 15,000 कोटी टंका। सीधा सड़क राज्यर 6,000 युवक एवं युवती पाइबे चाकरी। मुख्यमंत्री मोहन माझी उपस्थित में दुईटी बड़ MOU स्वाक्षरित होइछि। लोकसेवा भवनर कन्वेंशन सेंटर ठारे HCL टेक एवं देशर स्वदेशी AI संस्था सर्वम AI सहित दुईटी जुगान्तकारी बुझामणा पत्र स्वाक्षर होइछि, जहाँकि ओडिशार शिल्प और टेक्नोलोजी क्षेत्र में एक नूतन विकल्प शुभारंभ होइछि। परवर्ती खबर। पेपर लीक मामला रे अधिक कड़ाकड़ी हेला आईन। सर्वाधिक 10 वर्ष जेल दंडादेश और 10 कोटी जोरिमाना। प्रश्नपत्र लीक मामला रे आहुरी कठोर होइछंती मोदी सरकार। छात्र छात्री भविष्यत सह खेलुवा असाधु व्यक्ति और शिक्षा माफिया को साबाड़ करने सार्वजनीन परीक्षा आईन ने बड़ संशोधन आनिबाकू जाउछंती केंद्र सरकार। प्रचलित आईन ने संशोधन प्रस्ताव को केंद्र कैबिनेट अनुमोदन मिल सारी। नुआ संशोधन अनुसार दोषी को सर्वाधिक 10 वर्ष जेल दंडादेश सह 10 कोटी टंका पर्यंत जोरिमाना होई पारे। खूब शीघ्र यही संशोधित बिल संसद में उपस्थापन होब। कौन रही प्रस्तावित संशोधन और प्रचलित आईन चलतु जानिबा। छात्र छात्री भविष्य को अंधार को ठेली देउथुवा पेपर लीक भली मामला रे अधिक कठोर होइछंती मोदी। पेपर लीक मामलार विचार पई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रतिष्ठा हब। 3 मास मध्य विचार करिवे फास्ट ट्रैक कोर्ट। दोषी विरोध में 10 वर्ष जेल दंड और जोरिमाना वृद्धि। संगठित अपराध क्षेत्र में बढ़िबो जेल और जोरिमाना हब 10 कोटी। परवर्ती खबर। 9 घंटा मध्य प्रबल वर्षा सह हब बन्या। सारा देश में मौसुमी सक्रिय अच्छी और प्रबल वर्षा होछि। भारत पाणीपाग विभागर सद्यतम अपडेट अनुसार आगामी 3 ରୁ 4 दिन पर उत्तर पश्चिम मध्य उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व भारत में मौसुमी वर्षा जारी रहिबो बोली आशा करा जाउछि। IMD अनुसार 11टी जिला, उत्तर प्रदेश 54टी जिला, ओडिशार 19टी जिला और राजस्थान 11टी जिले में प्रबल वर्षा सतर्कता जारी करा जाइछि। IMD अनुसार राजधानी दिल्ली में मध्य वर्षा होइब। जुलाई 25 तारिख में दिल्ली में प्रबल वर्षा आरंभ होई जुलाई 27 ରୁ 29 तारिख मध्य यही राज्यगुड़िक किछि स्थान में प्रबल वर्षा और आर्द्र गरम रु आश्वस्ति प्रदान करिबो। परवर्ती खबर। कुलडिहा जंगल में बाघुणी सह लड़ी चाषी गुरुतर। जड़े युव चाषी दीर्घ समय धरी बाघुणी सह लड़ी निज जीवन बंचाई फेरिथिबा बेले गुरुतर होई डाक्तरखाना रे भर्ती होबा घटना अंचल में आलोड़न खेली जाइछि। बालेश्वर जिला नीलगिरी ब्लॉक केसीपुर पंचायत अधीन नटापड़ा गाँवर नारायण सिंह पुआ सुनील कुलडिहा अभयारण्य पाददेश बिल चाष काम करुथिले। हड़ फिटाई दबारु दुईटी बलद गुहाल को न फेरी जंगल आड़ को दौड़िले। सेमानंकु खोजिबाकू युवक जनक घंच जंगल भितर को पशि जाइथिले। सेपटे बड़द को खाइबा उद्देश्य बाघुणी जमुना पालिया नाड़ जंगल में छकी रहितिला। एही बड़द मालिक सेठारे पहुंचवा देखि बाघुणी तांको ऊपर को लंफ मारिथिला। दीर्घ समय धरी से जंगल भितर बाघुणी सह लड़ीथिले एवं बाघुणी को हराई घर को फेरिथिले। परवर्ती खबर। सरकारी बाबूंको पई कड़ा नियम। राज्य बाहर को गले 21 दिन पूर्व नेबे अनुमति। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी यात्रा नियम को नहीं राज्य सरकार कड़ा निर्देश जारी करिसेंती। एनिके राज्य बाहर को किंबा विदेश गस्तरे जिबाकू हेले अति कम 21 दिन पूर्व सक्षम कर्तृपक्ष अनुमति नवा बाध्यतामूलक होबो। एने राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग पक्षरु विज्ञप्ति जारी करा जायछि। विज्ञप्ति अनुसार केवल राज्य व विदेश गस्त नुहे सदर महकुमा किंबा हेडक्वार्टर्स छाड़ी अन्यत्र जिबा पई मध्य अनुमति नबाकू पड़िबो। संपृक्त अधिकारी किंबा कर्मचारी अनुमति मिलवा पर ही मुख्यालय छाड़ी पारिबे। तेबे जरूरी किंबा प्रत्याशित परिस्थिति रे 21 दिन समय सीमा व्यतिक्रम करा जाय परिबो। परवर्ती खबर। भद्रक रे अटकिला 108 आंबुलांस सेवा। आंदोलन को ओह्लाइले कर्मचारी। विभिन्न दाबी नहीं
शुक्रवार दिन भद्रक आम्बुलांस सेवा अटकी जाइछि। समस्यार तुरंत समाधान दाबी आम्बुलांस कर्मचारी माने आम्बुलांस चलाइबा बंद कर चिकित्सालय सम्मुखें धारणा दैछन्ति। किछि घंटा पर सीडीएमओ घटनास्थल में पहुंची कर्मचारी आलोचना करथिले। जेउ कंपनी अधीन में आम्बुलांस कर्मचारी माने नियुक्ति पाइछन्ति सेही कंपनी कर्तृपक्षों सह आलोचना करथिले। कर्मचारी अभियोग करिसेंति कर्मचारी उपरे अधिक कामर चाप दिया जाउछि किंतु ताहा तुलन में दरमा कम दि जाउछि। कर्मचारी स्वास्थ्य समस्या और दुर्घटना हेले कंपनी कर्तृपक्ष विशेष भाव में किसी सहयोग और साहाय्य करुनाहांती। आम्बुलांस कर्मचारी संघर समस्या संपर्क में दृष्टि दिया न गले आगामी दिन में आंदोलन आहुरी जोरदार कराजिबो बोली चेतावनी दिया जाइछि। परवर्ती खबर सीधा सड़क चाकरी पाइबे 6000 युवक युवती। MOU स्वाक्षरित। टेक्नोलोजी क्षेत्र में नुआ शिखर छुईबाकू जाउछि ओडिशा। आसुछि बड़ नियुक्ति सुजोग। 5 वर्ष में निवेश हब 15,000 कोटी टंका। सीधा सड़क राज्यर 6000 युवक एवं युवती पाइबे चाकरी। मुख्यमंत्री मोहन माझी उपस्थित में 2टी बड़ MOU स्वाक्षरित होइछि। लोकसेवा भवनर कन्वेंशन सेंटर ठारे HCL टेक एवं देशर स्वदेशी AI संस्था सर्वम AI सहित 2टी जुगान्तकारी बुझामणा पत्र स्वाक्षर होइछि जहाँकि ओडिशार शिल्प और टेक्नोलोजी क्षेत्र में एक नूतन विकल्प शुभारंभ होइछि। परवर्ती खबर पेपर लीक मामलार अधिक कड़ाकड़ी है आईन। सर्वाधिक 10 वर्ष जेल दंडादेश और 10 कोटी जोरिमाना। प्रश्नपत्र लीक मामलार आहुरी कठोर होइछन्ति मोदी सरकार। छात्र छात्री भविष्य सह खेलुवा असाधु व्यक्ति और शिक्षा माफिया को साबाड़ करने सार्वजनीन परीक्षा आईन में बड़ संशोधन आनिबाकू जाउछन्ति केंद्र सरकार। प्रचलित आईन संशोधन प्रस्ताव को केंद्र कैबिनेट अनुमोदन मिल सारी। नुआ संशोधन अनुसार दोषी को सर्वाधिक 10 वर्ष जेल दंडादेश सह 10 कोटी टंका पर्यंत जोरिमाना हो पारे। खूब शीघ्र यही संशोधित बिल संसद में उपस्थापन होब। कौन रही प्रस्तावित संशोधन और प्रचलित आईन चलतु जानिबा। छात्र छात्री भविष्य को अंधार को ठेली देउथुवा पेपर लीक भली मामलार अधिक कठोर होइछन्ति मोदी। पेपर लीक मामलार विचार पाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रतिष्ठा हब। 3 मास मध्य विचार करेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। दोषी विरोध में 10 वर्ष जेल दंड और जोरिमाना वृद्धि। संगठित अपराध क्षेत्र में बढ़िबो जेल और जोरिमाना हब 10 कोटी। परवर्ती खबर 9 घंटा मध्य प्रबल वर्षा सह हब बन्या। सारा देश में मौसुमी सक्रिय अच्छी और प्रबल वर्षा होउछि। भारत पाणीपाग विभागर सद्यतम अपडेट अनुसार आगामी 3 ରୁ 4 दिन पर उत्तर पश्चिम मध्य उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व भारत में मौसुमी वर्षा जारी रहिबो बोली आशा करा जाउछि। IMD अनुसार 11टी जिला, उत्तर प्रदेश 54टी जिला, ओडिशार 19टी जिला और राजस्थान 11टी जिले में प्रबल वर्षा सतर्कता जारी करा जाइछि। IMD अनुसार राजधानी दिल्ली में मध्य वर्षा होइब। जुलाई 25 तारिख में दिल्ली में प्रबल वर्षा आरंभ हो जुलाई 27 ରୁ 29 तारिख मध्य यही राज्यगुड़िक किसी स्थान में प्रबल वर्षा और आर्द्र गरम आश्वस्ति प्रदान करिब। परवर्ती खबर कुलडिहा जंगल में बाघुणी सह लड़ी चाषी गुरुतर। जड़े युव चाषी दीर्घ समय धरी बाघुणी सह लड़ी निज जीवन बंचाई फेरिथिबा बेले गुरुतर होई डाक्तरखाना भर्ती होगा घटना अंचल में आलोड़न खेली जाइछि। बालेश्वर जिला नीलगिरी ब्लॉक केसीपुर पंचायत अधीन नटापड़ा गाँवर नारायण सिंह पुओ सुनील कुलडिहा अभयारण्य पाददेश बिलरे चाष काम करुथिले। हल फिटाई दबारु 2टी बलद गुहाल को न फेरी जंगल आड़ को दौड़िले। सेमानंकु खोजिबाकू युवक जनक घंच जंगल भितर को पशि जाइथिले। सेपटे बड़द को खाइबा उद्देश्य बाघुणी जमुना पालिया नाल जंगल में छकी रहितिला। एही बड़द मालिक सेठारे पहुंचवा देखि बाघुणी तांको उपरकू लंफ मारिथिला। दीर्घ समय धरी से जंगल भितर बाघुणी सह लड़िथिले एवं बाघुणी को हराई घर को फेरिथिले। परवर्ती खबर सरकारी बाबूंक पई कड़ा नियम। राज्य बाहर को गले 21 दिन पूर्व नेबे अनुमति। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी यात्रा नियम को नहीं राज्य सरकार कड़ा निर्देश जारी करिसेंति। एणिके राज्य बाहर को किंबा विदेश गस्तरे जिबाकू हेले अति कम्रे 21 दिन पूर्व सक्षम कर्तृपक्षों अनुमति नवा बाध्यतामूलक होब। एने राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग पक्षर विज्ञप्ति जारी करा जाइछि। विज्ञप्ति अनुसार केवल राज्य व विदेश गस्त नुहे सदर महकुमा किंबा हेडक्वार्टर्स छाड़ी अन्यत्र जीवाई मध्य अनुमति नवाकू पड़िबो। संपृक्त अधिकारी किंबा कर्मचारी अनुमति मिलवा पर ही मुख्यालय छाड़ी पारिबे। तेबे जरूरी किंबा
କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାଶାସିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ 21 ଦିନର ସମୟସୀମାରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭଦ୍ରକରେ ଅଟକିଲା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ କର୍ମଚାରୀ। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭଦ୍ରକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଅଟକି ଯାଇଛି। ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଦାବିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚଳାଇବା ବନ୍ଦ କରି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସିଡିଏମଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସେହି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ କାମର ଚାପ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ତୁଳନାରେ ଦରମା କମ୍ ଦିଆଯାଉଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି ସହଯୋଗ ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସିଧାସଳଖ ଚାକିରି ପାଇବେ 6000 ଯୁବକ ଯୁବତୀ, MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଶିଖର ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆସୁଛି ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। 5 ବର୍ଷରେ ନିବେଶ ହେବ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟର 6000 ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀ ପାଇବେ ଚାକିରି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 2ଟି ବଡ଼ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଲୋକସେବା ଭବନର କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରଠାରେ HCL ଟେକ୍ ଏବଂ ଦେଶର ସ୍ୱଦେଶୀ AI ସଂସ୍ଥା ସର୍ଭମ AI ସହିତ 2ଟି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ବିପ୍ଳବ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଲା ଆଇନ। ସର୍ବାଧିକ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଓ 10 କୋଟି ଜୋରିମାନା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଆହୁରି କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳୁଥିବା ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷା ମାଫିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷା ଆଇନରେ ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିସାରିଛି। ନୂଆ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ଦୋଷୀକୁ ସର୍ବାଧିକ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସହ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ହୋଇପାରେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଶୋଧନ ଓ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେଉଥିବା ପେପର ଲିକ୍ ଭଳି ମାମଲାରେ ଅଧିକ କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାର ବିଚାର ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରିବେ ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଓ ଜୋରିମାନା ବୃଦ୍ଧି। ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ିବ ଜେଲ୍ ଓ ଜୋରିମାନା ହେବ 10 କୋଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 9 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ହେବ ବନ୍ୟା। ସାରା ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସଦ୍ୟତମ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 3ରୁ 4 ଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ, ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। IMD ଅନୁଯାୟୀ 11ଟି ଜିଲ୍ଲା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 54ଟି ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାର 19ଟି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। IMD ଅନୁଯାୟୀ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇବ। ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁଲାଇ 27ରୁ 29 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଆର୍ଦ୍ର ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କୁଲଡିହା ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘୁଣୀ ସହ ଲଢ଼ି ଚାଷୀ ଗୁରୁତର। ଜଣେ ଯୁବ ଚାଷୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାଘୁଣୀ ସହ ଲଢ଼ି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ଖେଳିଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ କେଶିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ନଟାପଡ଼ା ଗାଁର ନାରଣ ସିଂ ପୁଅ ସୁନୀଲ କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ବିଲରେ ଚାଷ କାମ କରୁଥିଲେ। ହଳ ଫିଟାଇ ଦେବାରୁ 2ଟି ବଳଦ ଗୁହାଳକୁ ନ ଫେରି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଯୁବକ ଜଣକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ସେପଟେ ବଳଦକୁ ଖାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଘୁଣୀ ଯମୁନା ପାଲିଆନାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛକି ରହିଥିଲା। ଏହି ବଳଦ ମାଲିକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦେଖି ବାଘୁଣୀ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଲମ୍ଫ ମାରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଘୁଣୀ ସହ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ବାଘୁଣୀକୁ ହରାଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିୟମ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଗଲେ 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନେବେ ଅନୁମତି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ
ଯାତ୍ରା ନିୟମକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଅତି କମ୍ରେ 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମତି ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ବା ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ନୁହେଁ, ସଦର ମହକୁମା କିମ୍ବା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ତେବେ ଜରୁରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ 21 ଦିନର ସମୟସୀମାରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭଦ୍ରକରେ ଅଟକିଲା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ କର୍ମଚାରୀ। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭଦ୍ରକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଅଟକି ଯାଇଛି। ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଦାବିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚଳାଇବା ବନ୍ଦ କରି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସିଡିଏମଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ସେହି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ କାମର ଚାପ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ତୁଳନାରେ ଦରମା କମ୍ ଦିଆଯାଉଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି ସହଯୋଗ ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସିଧାସଳଖ ଚାକିରି ପାଇବେ 6000 ଯୁବକ ଯୁବତୀ। MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଶିଖର ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆସୁଛି ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। 5 ବର୍ଷରେ ନିବେଶ ହେବ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟର 6000 ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀ ପାଇବେ ଚାକିରି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 2ଟି ବଡ଼ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଲୋକସେବା ଭବନର କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟର ଠାରେ HCL ଟେକ୍ ଏବଂ ଦେଶର ସ୍ୱଦେଶୀ AI ସଂସ୍ଥା ସର୍ଭମ AI ସହିତ 2ଟି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ବିପ୍ଳବ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଲା ଆଇନ। ସର୍ବାଧିକ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଓ 10 କୋଟି ଜୋରିମାନା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଆହୁରି କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳୁଥିବା ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷା ମାଫିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷା ଆଇନରେ ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିସାରିଛି। ନୂଆ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ଦୋଷୀକୁ ସର୍ବାଧିକ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସହ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ହୋଇପାରେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଶୋଧନ ଓ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେଉଥିବା ପେପର ଲିକ୍ ଭଳି ମାମଲାରେ ଅଧିକ କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାର ବିଚାର ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରିବେ ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଓ ଜୋରିମାନା ବୃଦ୍ଧି। ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ିବ ଜେଲ୍ ଓ ଜୋରିମାନା ହେବ 10 କୋଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 9 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ହେବ ବନ୍ୟା। ସାରା ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସଦ୍ୟତମ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 3 ରୁ 4 ଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ, ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। IMD ଅନୁଯାୟୀ 11ଟି ଜିଲ୍ଲା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 54ଟି ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାର 19ଟି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। IMD ଅନୁଯାୟୀ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇବ। ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁଲାଇ 27 ରୁ 29 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଆର୍ଦ୍ର ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କୁଲଡିହା ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘୁଣୀ ସହ ଲଢ଼ି ଚାଷୀ ଗୁରୁତର। ଜଣେ ଯୁବ ଚାଷୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାଘୁଣୀ ସହ ଲଢ଼ି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ଖେଳିଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ କେଶିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ନଟାପଡ଼ା ଗାଁର ନାରଣ ସିଂ ପୁଅ ସୁନୀଲ କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ବିଲରେ ଚାଷ କାମ କରୁଥିଲେ। ହଳ ଫିଟାଇ ଦେବାରୁ 2ଟି ବଳଦ ଗୁହାଳକୁ ନ ଫେରି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଯୁବକ ଜଣକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲେ। ସେପଟେ ବଳଦକୁ ଖାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଘୁଣୀ ଯମୁନା ବାଲିଆନାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛକି ରହିଥିଲା। ଏହି ବଳଦ ମାଲିକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦେଖି ବାଘୁଣୀ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଲମ୍ଫ ମାରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଘୁଣୀ ସହ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ବାଘୁଣୀକୁ ହରାଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିୟମ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଗଲେ 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନେବେ ଅନୁମତି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଯାତ୍ରା ନିୟମକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଅତି କମ୍ରେ 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମତି ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ବା ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ନୁହେଁ, ସଦର ମହକୁମା କିମ୍ବା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ତେବେ ଜରୁରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାଶାସିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ 21 ଦିନର ସମୟସୀମାରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭଦ୍ରକରେ ଅଟକିଲା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ କର୍ମଚାରୀ। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭଦ୍ରକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଅଟକି ଯାଇଛି। ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଦାବିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚଳାଇବା ବନ୍ଦ କରି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସିଡିଏମଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସେହି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ କାମର ଚାପ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ତୁଳନାରେ ଦରମା କମ୍ ଦିଆଯାଉଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି ସହଯୋଗ ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଧାସଳଖ ଚାକିରି ପାଇବେ 6000 ଯୁବକ ଯୁବତୀ, MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଶିଖର ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆସୁଛି ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। 5 ବର୍ଷରେ ନିବେଶ ହେବ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟର 6000 ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀ ପାଇବେ ଚାକିରି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 2ଟି ବଡ଼ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଲୋକସେବା ଭବନର କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରଠାରେ HCL ଟେକ୍ ଏବଂ ଦେଶର ସ୍ୱଦେଶୀ AI ସଂସ୍ଥା ସର୍ଭମ AI ସହିତ 2ଟି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ବିପ୍ଳବ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଲା ଆଇନ। ସର୍ବାଧିକ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଓ 10 କୋଟି ଜୋରିମାନା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଆହୁରି କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳୁଥିବା ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷା ମାଫିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷା ଆଇନରେ ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିସାରିଛି। ନୂଆ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ଦୋଷୀକୁ ସର୍ବାଧିକ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସହ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ହୋଇପାରେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଶୋଧନ ଓ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେଉଥିବା ପେପର ଲିକ୍ ଭଳି ମାମଲାରେ ଅଧିକ କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାର ବିଚାର ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରିବେ ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଓ ଜୋରିମାନା ବୃଦ୍ଧି। ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ିବ ଜେଲ୍ ଓ ଜୋରିମାନା ହେବ 10 କୋଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 9 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ହେବ ବନ୍ୟା। ସାରା ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସଦ୍ୟତମ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 3ରୁ 4 ଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ, ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। IMD ଅନୁଯାୟୀ 11ଟି ଜିଲ୍ଲା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 54ଟି ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାର 19ଟି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। IMD ଅନୁଯାୟୀ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇବ। ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁଲାଇ 27ରୁ 29 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଆର୍ଦ୍ର ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୁଲଡିହା ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘୁଣୀ ସହ ଲଢ଼ି ଚାଷୀ ଗୁରୁତର। ଜଣେ ଯୁବ ଚାଷୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାଘୁଣୀ ସହ ଲଢ଼ି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ଖେଳିଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ କେଶିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ନଟାପଡ଼ା ଗାଁର ନାରଣ ସିଂ ପୁଅ ସୁନୀଲ କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ବିଲରେ ଚାଷ କାମ କରୁଥିଲେ। ହଳ ଫିଟାଇ ଦେବାରୁ 2ଟି ବଳଦ ଗୁହାଳକୁ ନ ଫେରି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଯୁବକ ଜଣକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ସେପଟେ
ବଳଦକୁ ଖାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଘୁଣୀ ଯମୁନା ବାଲିଆନାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛକି ରହିଥିଲା। ଏହି ବଳଦ ମାଲିକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦେଖି ବାଘୁଣୀ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଲମ୍ଫ ମାରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଘୁଣୀ ସହ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ବାଘୁଣୀକୁ ହରାଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିୟମ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଗଲେ 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନେବେ ଅନୁମତି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଯାତ୍ରା ନିୟମକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଅତି କମ୍ରେ 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମତି ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ବା ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ନୁହେଁ, ସଦର ମହକୁମା କିମ୍ବା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ତେବେ ଜରୁରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାଶାସିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ 21 ଦିନର ସମୟସୀମାରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭଦ୍ରକରେ ଅଟକିଲା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ କର୍ମଚାରୀ। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭଦ୍ରକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଅଟକି ଯାଇଛି। ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଦାବିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚଳାଇବା ବନ୍ଦ କରି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସିଡିଏମ୍ଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସେହି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ କାମର ଚାପ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ତୁଳନାରେ ଦରମା କମ୍ ଦିଆଯାଉଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି ସହଯୋଗ ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସିଧାସଳଖ ଚାକିରି ପାଇବେ 6000 ଯୁବକ ଯୁବତୀ। MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଶିଖର ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆସୁଛି ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। 5 ବର୍ଷରେ ନିବେଶ ହେବ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟର 6000 ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀ ପାଇବେ ଚାକିରି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 2ଟି ବଡ଼ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଲୋକସେବା ଭବନର କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟର ଠାରେ HCL ଟେକ୍ ଏବଂ ଦେଶର ସ୍ୱଦେଶୀ AI ସଂସ୍ଥା ସର୍ଭମ AI ସହିତ 2ଟି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ବିପ୍ଳବ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଲା ଆଇନ। ସର୍ବାଧିକ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଓ 10 କୋଟି ଜୋରିମାନା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଆହୁରି କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳୁଥିବା ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷା ମାଫିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷା ଆଇନରେ ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିସାରିଛି। ନୂଆ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ଦୋଷୀକୁ ସର୍ବାଧିକ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସହ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ହୋଇପାରେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଶୋଧନ ଓ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେଉଥିବା ପେପର ଲିକ୍ ଭଳି ମାମଲାରେ ଅଧିକ କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାର ବିଚାର ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରିବେ ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଓ ଜୋରିମାନା ବୃଦ୍ଧି। ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ିବ ଜେଲ୍ ଓ ଜୋରିମାନା ହେବ 10 କୋଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 9 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ହେବ ବନ୍ୟା। ସାରା ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସଦ୍ୟତମ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 3 ରୁ 4 ଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ, ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। IMD ଅନୁଯାୟୀ 11ଟି ଜିଲ୍ଲା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 54ଟି ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାର 19ଟି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। IMD ଅନୁଯାୟୀ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇବ। ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁଲାଇ 27 ରୁ 29 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଆର୍ଦ୍ର ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।
କୁଲଡିହା ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘୁଣୀ ସହ ଲଢ଼ି ଚାଷୀ ଗୁରୁତର। ଜଣେ ଯୁବ ଚାଷୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାଘୁଣୀ ସହ ଲଢ଼ି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ଖେଳିଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ କେଶିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ନଟାପଡ଼ା ଗାଁର ନାରଣ ସିଂ ପୁଅ ସୁନୀଲ କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ବିଲରେ ଚାଷ କାମ କରୁଥିଲେ। ହଳ ଫିଟାଇ ଦେବାରୁ ଦୁଇଟି ବଳଦ ଗୁହାଳକୁ ନ ଫେରି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଯୁବକ ଜଣକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ସେପଟେ ବଳଦକୁ ଖାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଘୁଣୀ ଯମୁନା ପାଲିଆ ନାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛକି ରହିଥିଲା। ଏହି ବଳଦ ମାଲିକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦେଖି ବାଘୁଣୀ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଲମ୍ଫ ମାରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଘୁଣୀ ସହ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ବାଘୁଣୀକୁ ହରାଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିୟମ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଗଲେ 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନେବେ ଅନୁମତି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଯାତ୍ରା ନିୟମକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଅତି କମ୍ରେ 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମତି ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ବା ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ନୁହେଁ, ସଦର ମହକୁମା କିମ୍ବା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ତେବେ ଜରୁରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାଶାସିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ 21 ଦିନର ସମୟସୀମାରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭଦ୍ରକରେ ଅଟକିଲା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ କର୍ମଚାରୀ। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭଦ୍ରକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଅଟକି ଯାଇଛି। ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଦାବିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚଳାଇବା ବନ୍ଦ କରି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସିଡିଏମଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସେହି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ କାମର ଚାପ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ତୁଳନାରେ ଦରମା କମ୍ ଦିଆଯାଉଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି ସହଯୋଗ ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି।